Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Thank you for your grace, Master. Breathe upon me, bread of God. I give him praise. Let him play first. Let him play first. I give you praise, Holy Spirit. Բոլորը ձեր աչքերը փակեք Աստծո ժողովուրդ։ Հրավիրեք Սուրբ Հոգուն ձեր սրտերի մեջ։ Oh, Holy Spirit, I love you, Lord. I give you praise, Master. You know, Jeremiah says something incredible. He says, take up your yoke and wait upon the Lord, he said. Jeremiah says, take up your yoke and wait upon the Lord. He says, it is better for man to wait upon God and receive his salvation. And then he continues saying, well, let every man take his yoke and wait upon God. Isaiah says, bless this man who wait upon God. He will fly like eagle. Jesus, we give you praise, we give you honor. It's true when the Lord says, wait upon me. Then God says, what mistakes did you find in me? When someone cast his yoke upon someone and then they blame God, God says, what mistake, Israel, you find on me? When you were in Egypt, slave, sick, bound to Pharaoh, I deliver you. I rescue you, I heal you, he says the Lord. Breathe upon me, breath, soft, breathe upon me, Spirit of the Lord, as I lift my hands and surrender to your name, Lord, Most High. I lean to your Spirit, walking in your love. Jesus, I adore you. Jesus, I give you praise, Holy Spirit, I give you praise. Jesus, I give you praise. Oh, I give you praise, Master, I give you praise. Breathe upon me, breath of God, breathe upon me, Spirit. I give you praise, Lord. Touch your people. Let everyone feel your presence.
Let everyone feel your love, perfect love. I give Him praise. I give Him praise. I live into your spirit. Jesus, I give you praise. Oh, we love you, holy God. With your right hand you deliver us. With your left hand you judge our enemy. And you said, come let us reason. Come let us reason, He said. Oh, I give you praise. I give you praise. Jesus, I give you praise. One more time, come on, breathe upon me, breath of God. Breathe upon me, breath of God. Breathe upon me, Spirit of the Lord. When I lift my hand and surrender to your name. Oh, I give you praise. I lead into your spirit, walking in your love. Jesus, I adore you. Master, bless your people. Bless their life. Bless their family. What I really want, Holy Spirit, they will restore their relationship with you. What I want, everyone know you and bless you. I give you praise, Holy Spirit. What I really want, Holy God, that these people, your people, know you better, Holy Spirit. They look for you, Master. This is my prayer always. Because you said in Matthew, go away, you are cursed, you said. Let this church be a mighty, mighty church for you, Lord, where you can rest. That's what we sing every day, your blessed word. That's why we always bless you, because your grace never ceases, never stops. Sing for me. The steadfast love of the Lord never ceases. That's right. His mercies never have come to an end. All together. They are new every morning, new every morning. You feel that, man? Praise is thy name. Come on, people, sing with me. They are new every morning, new. Jesus, oh Lord, great is thy faithfulness, the steadfast love
of the Lord never ceases. Jesus. His mercies never have come to an end. My God, come on, people. They are new every morning. New every morning. Jesus, great is thy faithfulness. Oh, Lord, great is thy faithfulness. What a wonderful Jesus we have, right, people? Lord, bless this service today. Bless your people, anoint them, and bless me and anoint me. And God's people said, Amen. Have a seat. All right, երեխաներ եկեք առաջ. Էսի ծնողների համարա որ մի քիչ արագ գան։ Come on, ծնողներ, արագացրեք։ You guys are slow. Yeah, Նաթալին արդեն քայլում է։ All right, ով աղոտ կանում։ Ալեն, ես ոչ մեկը քեզ չի սիրում։ Լավ է, բրծար ես մի շաբաթը։ All right, ով աղոտ կանում։ Okay, հետ նարինը չեմ։ Short։ Էտա, Ալեն դու երեխեքին բայթո աղոտի։ Գնացինք նարինը չեմ, փառքես Տեր։ Thank you, Jesus. Thank you for this day. Thank you for bringing us all together today to worship you. Lord God, we ask you to bless these children, bless all the children in the world, Lord God. Touch them, fill them with your love and your presence, Lord God. Let their futures be protected by you, by your blood, Lord God. Protect the families and let them grow to do mighty works for your kingdom, Lord God. Let their eyes never depart from you. Thank you, Lord. Bless them mightily in Jesus' name. Amen. Wow. Մոսո ես չգիտեի որ դու հրեշտակի բան ունես, ինչ են ասում, էյություն։ Արդեն չի լսում, քազնը չի լսում, ռիտ արդեն սենց է անում։ Լավ չի լսում։ Մոսո լավ չես լսում, այն բաներից տամ, okay. All right, խաղաղություն բոլորիդ։ Ռիտան 5 անգամ զգուշացրեց, որ բոլոր մամաներին ասեմ, ինչ պետք կանանց, ինչ տարբերություն որ Woman Day, ստեղ, okay, ինչ պետք է ասել Ռիտա ջան։ Շնորհավոր Մարտիուտ։ Yeah. Այդ մի հարցը լուծեցին, կարան գնանք տուն արդեն։ Իմիջայլոց ասեմ, որ մենք նորից մի հատ, եթե դու գիտեք Լիլիթին իր մաման է մահացել 2 օր առաջ, so եթե կուզեք գնաք ցավակցեք, կարող եք ստեղ ում կարանք հարցնենք։ Երևի Նարինեին, Քրիստինեին եւ այդ մարդկանց կարող եք մոտիկանալ։ Այս տարի ագին մահ ունեցանք։ Վա, հեշ լավ չի։ Բայց թե ինչ կարաս անես, right? Իմիջայլոց ասեմ, որ մեր քույրիկները լավ գործ են անում ու այցելում են տներ, մարդկանց օրհնում են։ Եղբայրների համար հլա մարդ չենք ճարել, որ տղամարդուն զանգում ենք, ասում է տեղ չունենք։ Տղամարդիկ մի քիչ շատ slow են։ So սկսել ենք մենք մեր մեջ գնալը, այցելելը։ So Պոլանց տուն պետք է գնանք, լավ սուշիա պատիվ տալիս, թանգերից։ So գնալու ենք այնտեղ հաց ուտենք, հետո մյուս շաբաթ էլ կգնանք իրանց տուն, մինչև 1-ին ճարենք։
Էլ չի ասում եկեք, երկրորդը չի ասեց եկեք։ I was just checking, see, բացես թե չէ եղբայր։ Ամնա։ Տենում ես, ես էլ եղբայր է։ So, Paul միշտ ամեն տարի ծաղիկ էր բերում, այսօր բրծելա ծաղիկ, կարենք քո հաշվին կանանց կանանք է շատ լավ հասկացա, լրիվ հասկացա։ So, այդքանը հլավոր աստուժոտ։ Ուզում եմ շարունակեմ խոսալ դևերի մասին, սա կլինի անմաքուր հոգիների մասին, որ ինձ թվում է ամենակարևոր մասն ենք եկել դևերի հետ կապված ու կուզեմ, որ ստեղից ահագին բան սովորեք, որովհետև հիմնականում իրանք են, որ ձեր անեծքները ակտիվ են պահում։ Ու շատ լավ կլինի, որ մի քիչ ավելի ուշադրություն դարձնեք իրանց վրա։ Վերջի մի քանի շաբաթները ուղղակի ձեզ տալիս է այն ինչ որ Աստվածաշունչն էր սովորացնում, օրինակ հիմա ասենք Jordan, you remember that chart well, let me see, introduction chart, do you have it with you? Let's see, which one was it? Anyway, it's not here. So, at chart image, ճիշտ ասած, yes, it says the enemy key points. You have that? Okay. Jordan, can you come a second? Please, just come for a second. Եկել եմ ասեմ մի վրա հույս չդնեք, 4 ժամ եմ քնե, հետ լավ չի վիճակս, թե ոնց եմ կարոզելու 3 բան չգիտեմ, I'll try my best, ժամերը փոխվել է, թե սիշ մի հատ հիմար բան է, այնա լավ էր էլի, մենք մեր ձևով հելնում բան ենք անում, մի ժամ շուտ հելենք, ռիտա հետ նստել ենք կոֆե ենք խմում ու վիճաբանվում ենք բորշնի վրա, որն է ճիշտ, որը ճիշտ չի, մեկի ասում, լսի, կարող է փորձենք գնանք, տեսնենք մի ժամ ու կեսա նստել ենք, ասում 8:30, ասում եմ, չէ, պետք է որ 9:30 եղնի, նայս թեվա վայքու, 9:30. Anyway, let me have this. Remember the first page last week I made this one? Yeah. Ուզում եմ մի հատ արագ վրով գնանք, որտեվ հիշեցնելը շատ կարևոր է Աստծո ժողովուրդ, որ ովքերը որ նոր են պատկերացնեն որտեղ ենք։ So 7-րդը պետքա խոսանք անմաքուր հոգիների մասին, ստեղ update չի արված, բայց ոչինչ։ Կուզեմ ուղղակի ընդհանուր տեսնեք որտեղ ենք։ Ստեղ ամենակարևորը որ կուզեմ ձեզ ներկայացնեմ, այս համար 5-ն է, որ սատանան հպարտացավ ու այդ հպարտությունը ու մեր հպարտությունը նույն բանն ունեն, նույն կոնցեպտ ունեն, նույն սխեման ունեն։ Տիմոթեոսի մեջ ասում է, որ ոնց որ ինքը ընկավ հպարտության մեջ, նույնն էլ մարդը ընկավ հպարտության մեջ։ Իսկ այդ հպարտությունը առաջանում է այն ժամանակ, երբ որ Աստված ձեզ իր օծությունը տալիս է։ So բոլորդ էլ դա ունեք ու երբ որ Աստված ձեզ օծում է, ձեզ սիրտա տալիս, եթե սրտին ուշադրություն չդարձնեք, դրա մեջից դուրս է գալիս հպարտություն։ Իսկ հպարտությունը նա է, որ մարդը դառնում է անսովորելի, մարդը դառնում է անուղղելի եւ այս մարդիկ Աստծուն սկսում են absolutely չծառայելը եւ չենթարկվելը։ So սատանան առաջի բանն էր, որ իրան համարեց ավելի բարձր, քան Աստված եւ երկրորդը որոշեց absolutely մերժի Աստծու հետ քայլելու կամ ծառայելու։ Եվ այս տեսակ դեպքեր մենք տեսնում ենք մարդկանց մեջ, որ մարդիկ սկսում են իրանց աշխարհը ունենալը։ No, thank you. All right. So մյուսը ձեզ ներկայացեցի, թե նա ինչ տեսակի հրեշտակ է եղել եւ ինչի համար է ստեղծվել, հիմնականում Աստված իրան ստեղծել է պաշտամունքի համար, դա այդպես է ինքը ստեղծվել եւ ինքը միակ հրեշտակն է, որ ունի հատուկ
privilege-ներ, այսինքն հնարավորություններ։ Մնացած հրեշտակները ոչ մեկը այդ հնարավորությունները չունեն, որ այս մի հրեշտակին տրվել է։ Եվ այս մի հրեշտակն է, որ կարողանում է ինքը Աստծուն համ հասկանա, համ տեսնի, համ պատկերացում ունենա։ Նույնն է դուք, ես անցյալ օրը ձեզ մի հատ համար ցույց տվի, որ մարդը չի կարա Աստծուն համասի Աստված, համ էլ անիծի, կամ էլ Հիսուսին ասի Աստված, եթե Սուրբ Հոգով օծված չեղնի։ So եթե Աստված ձեզ չի բացում իր մասին, դուք ոչ կարաք իրան սիրեք, ոչ էլ կարաք իրան հասկանաք։ So մարդիկ ինչը չեմ սիրում, որ ասում են ես հավատացյալ եմ, բայց բացատրություն չեն տալի, որ մասով են հավատում՝ մտքով, խոսքով, հոգով, իսկ Աստծուն հավատալը այդքան էլ հեշտ չի։ Պետրոսը տարիներ Հիսուսի հետ քայլեց եւ կոնկրետ չգիտեր այս ջուրը իմ համար, ով այս ջուրը բերե, խմած չի չէ ժողովուրդ։ Մա տեսնեմ խմածա թե չէ։ Ստեփան ձեռես տվե, ուր է Ստեփանը։ Այս երկիշները կորել են։ Չէ, խմած չի։ Շալոմ։ Ես հավատացյաներ ինչ չեմ սիրում, որ ասում են մենք հավատում ենք Աստծուն, բայց չեն բացատրում ոնց։ Պետրոսը տարիներ Հիսուսի հետ քայլելով առաջի անգամ բացվեց իր համար, թե ով է Հիսուս։ Պատկերացնում ես, չգիտեին։ Մի հետարքիր տեղ կանդեղ հարցնում է իր աշակերտներն, ասում է իմ մասին մարդիկ ինչ են ասում։ Մեկն ասում է դու ես, դու այն ես, դու այն ես, ասում է լավ, համաձայն եմ, բա դուք ինչ եք ասում։ Այս 2 տարի է իմ հետ եք։ Շշմած իրար էին նայում, ինչ ասեն։ Իրար էին նայում։ Մինչև որ Աստված Պետրոսի սիրտը բացեց, ասեց դու ես կենթանի Աստծո որդին։ Այդ օրվանից է որ Պետրոսը ինչ Հիսուս իրան հարցեր տալի, ասում էր դու գիտես։ Ինձ հարց մի տուր, դու գիտես։ So, մի հատ ուզում եմ համար կարդանք Աստծո ժողովուրդ եւ մի հատ դեպք եմ ուզում պատմեմ, այդ դեպքի վրա կանցնենք այս անմաքուր հոգիներին, որովհետեւ այս անմաքուր հոգիները իրանք ձեզ մեջտեղից հանում են, ձեր յունիկությունը հանում են մեջտեղից, ձեր կարևորությունը հանում են մեջտեղից եւ ուրիշ բան են դնում տեղը։ I don't know if you guys understand. Իրանք ձեզ հանում են արանքից ու ինչ որ մի բան են փոխարինում։ Կբացատրեմ դա ինչի նկատի ունի, բայց եկեք մի հատ Երեմիա կարդանք 3-ի 25-ը։ Let's go. Երեմիա 3:25 Jeremiah 3:25 Մեր ամոթով պարկենք եւ մեր նախատինքը թող ծածկի Jeremiah մեզ 3, right? Oh, I'm sorry, Lamentation 3. Let's go Lamentation 3. I'm like, what? What is he? Okay, Lamentation 3, 25. Start from 24. Let's go 24, Jordan. I'm sorry, 24. Տերն է իմ բաժինը, ասաց իմ հոգին, ուստի ես նրան եմ հուսալու։ Մեկ անգամ եւս. Տերն է իմ The բաժինը, Lord is my portion, ասաց իմ հոգին, says my soul. Remember it's soul. ուստի ես նրան եմ հուսալու։ Therefore, I will hope in him. The Lord is my portion, says my soul. Therefore, I will hope in him. Next. Տերը բարի է իրեն հուսացողներին, Տերը բարի է those who wait for him. Not հուսացող. Wait. That's a, why don't you destroy that? That's stupid translation. The Lord is good unto them that wait for him. այն անձին, որը նրան է փնտրում։ Այն շունչը, որ նրան է փնտրում։ Yeah. 26. Լավ է լռությամբ սпасել։ Սпасել Տիրոջ փրկությանը,
It is good that man should be hoping in God, quietly waiting for the salvation of the Lord. Next. Մարդու համար լավ է, որ լուծն իր երիտասարդության ժամանակ կրի։ It is good for a man that he beareth the yoke in his youth. It is good. Շանակի, Թող առանձին նստի ու լռի, որովհետև այն դրվեց նրա վրա։ yeah. Մի հատ ուզում եմ սա կբացատրեմ կոնկրետ ինչ է նշանակում։ Բոլորս էլ մի օր սկսել ենք մեր կյանքը, ճիշտ է Աստծո ժողովուրդ, ու կյանքի մեջ, ասենք ծնողն է, բարեկամներն է, ովքեր են մի տեսակ սկսում են քեզ սովորացնել, թե դու ով ես ու ինչ պետք է անես։ Ու ամեն մեկս մենք ունենք մեր, այսպես ասած, կուռքը մեր կյանքի մեջ։ Ես ինադ ու տենց եմ ասում, որ թեման հետաքրքիր լինի։ Մեկը կուռքը իր երեխան է, մեկի կուռքը իր նպատակներն են, մեկի կուռքը իր ունեցվածքն է, չգիտեմ, դպրոցն է, ինչ որ ամեն մեկը իր համար ստեղծում է։ So ես էլ իմը ունեի։ Եվ երբեք ին վրա ուշադրություն չէի դարձնում։ Իսկ թվում էր թե այդ ձև պետք է լինի, ասենք, երբ որ երիտասարդ ես, մտածում ես մի բանի հասնես, հետո ուզում ես ամուսնանաս, այնտեղ ընտանիքա, բիզնեսա, ոնց որ բոլորը տենց է ես, մենք միշտ էլ ուզում ենք լավ ապրենք։ Բայց մի մոմենտ եկավ, որ սատանան եկավ ու ինձ սպանեց, ու ես ֆիզիկալի մահացա։ Երբ որ ես մահացա, ունդեղ մի հետաքրքիր բան սովորեցի, որ մինչև այսօր չգիտեմ ոնց ձեզ ներկայացնեմ, բայց այս երկու օր Աստված իմ սիրտս բացեց։ Ունդեղ ես տեսա մենակ ինձ։ Ունդեղ ոչ մեկ չկար բացի ինձանից։ Ոչ երազանքներս կար, ոչ մարմինս կար, ոչ կինս կար, ոչ երեխաներս կար, մենակ ես էի։ Մենակ ես։ Ուտեղ ինքս ին վրա ես ինքս ին վրա մեղք եկա, ոնց որ I got so sorry for myself։ Որտեվ ես տեսա, որ մի հատ թշվառ մեկն եմ, որ ոչ մի ուժել չունեմ, բայց շրջապատել եմ ինձ տարբեր տեսակ ծանրություններով։ Ու երբ որ Աստված ինձ ասեց, եթե գիրքդ փակեմ կգնաս դժոխք, ես ավելի խղճացի ին վրա։ Ասեց ինչ խղճուկ մարդ է էսի։ Երբեք ինքը իր մասին չի մտածել։ Երբեք ինքը իր վրա ուշադրություն չի դարձրել։ Եվ ես ինքսի մեջ մտածում եմ, ասում եի, Տեր ջան, կօգնես ինձ հասկանամ, ինչի եմ ես sense խղճուկ, ինչի ինքս ին վրա ես ին վրա մեղք եմ գցի վիճակի մեջ է այս մարդը։ Աստված թույլ տվեց, որ մի տեսակ ես իր կողմից նայեմ ինձ, ու իրականից ես գտնվում եմ շատ ահավոր վիճակի մեջ։ Ու ես մի բան ընդ տեսա, որ եթե ես մեռնեի, ես այլևս չէի հիշվի։ Մի սեզոն կհիշեին եւ բոլորը կմոռանային, կգնային։ Բայց դժողքը վերջում էլի մնում է ես։ Որտեւ ես դժողք էի գնում։ Ու ինձ Աստված ասեց, դու ուզում ես հասկանաս ինչի է քո մոտ այս իրավիճակը։ Ասեցի, այո, ասեց կգնաս կսովորես դևերի մասին։ Ինձ համար մի քիչ անհասկանալի եղավ, թե ինչ կապ ունի այս թեմայի հետ։ Ես ինչի եմ սենց մենակ, սենց կներեք էլի անկապ, անիմաստ, թշվառ ու մեռել եմ։ Ու ոչ մեկ չկա կողքս։ Երբ որ ես հետ եկա, սկսեցի սովորելը, ու առաջի բանը, որ արթնացա, ինձ նորից եկան այն նույն մտքերը, որոնք որ ինձ տարել են այդ կորուստյան։ Վայ եկեղեցի մնաց, վայ երեխեքդ մնացին, վայ բիզնեսը մնաց, վայ պետք է գնաս գործի, վայ նիկիսատը մնաց է, վայ էսի սենց, վայ նինենց, վայ նինենց, գիտեք ես ինչ արեցի, սենց դուրս եք ասի, you know what, forget it, no, ես հիմա այդ րոպեն ինձ պետք չի, ես դժողքի ապրանք եմ, ինձ դրանք չի հետաքրքրում, ոչ ինձ կինն է պետք, ոչ իմ երեխաները, որտեվ ես ինքս ահավոր վիճակի մեջ եմ։ Սկսեցի սովորելը։ Եվ մի օր մի պատերազմի մեջ
մեծ հաղթանակ ունեցա, բայց այդ հաղթանակը իմ վրա շատ թանկ նստեց։ Ու ես եկա Աստծուն ու ասեցի, ես մի բան չեմ հասկանում, միթե ես ծնվել եմ, որ սրանք իմ մեջքից կրեմ, ասեց, no, դա սատանան է քո վրա գցե։ Ես ինչ որ տվել եմ հաճույքի համար։ Դուք սարքել եք ծանրություն։ Դուք սարքել եք ծանրություն։ So, պատմության իմաստը որն է։ Այսօր ամեն մեկը զբաղված եք ինչ որ մի բան սարքելու, բայց դուք ձեզ շատերը կորստի եք տանում։ Շատերը դառել եք փողի գերի, 24 ժամ աշխատում եք։ Շատերը դառել եք ձեր կնոջ ծառաները, որտեվ սա կնոջ երկիր է, եւ շատ կանայք ստեղ ջեզեբելներ են։ Իրանք դամնեթ են արի ու աշխատացնում են քեզ։ Մալադեց Արմեն։ Այդքան դուխ ունես, ասես, okay. I like that։ Եթե դուսը մնաս, ինձ չզանգես։ Ոչ էլ նու բարին։ Սա ուղղակի քարոզ է։ Չմոռանանք որտեղ ենք։ So, ես Աստծուն հարցրեցի, միթե այս ամեն ինչը պետք է ասես ծանր եղնի, ասես, no, դուք իր այդ համաձայնվել եք ծանրություն եք սարքել։ Շատերը ուրիշ բաների մեջ են։ Ես գիտեք ստեղի մասին պետք է խոսեմ, որտեվ ես գործ ունեմ Հնդկաստան ինչ են անում, Պակիստան ինչ են անում, Հայաստան ինչ են անում։ Այ honestly իմ հետ կապ չունեմ, մենք ստե ենք ապրում։ Եթե իմ խոսքս հասնի այնտեղ, համարյա թե այնտեղ էլ է նույն պատմությունը։ So ամեն ինչը պետք է լիներ մարդու համար, այդ օրդությունները պետք է լիներ մարդու համար, բայց հիմա մարդը աշխատում է, որ այդ օրդությունները ձեռք բերի, որ դա շատ սխալ է, այսինքն քո նպատակները դառնում են center-ը քո կյանքիդ, իսկ դու դառնում ես անարժեք։ Եվ մեծանալով գալիս ես միտեղ, որ հասկանում ես, որ դու այս ամեն ինչը անելով արժեք չունես։ Բայց ստեղի իմաստը ինչ է։ Աստված մեզ յուրահատուկ ստեղծել է։ Մեզ կյանք է տվել, իսկ մենք դա փոխում ենք ուրիշ բաների։ Ես նկատած կլինեք քարոզների մեջ ասում եմ դուք մեկ տա ձեր թորներին, ձեր տատիկներին, թորները դավաճաններ են։ Մարդիկ ծիծաղում են, ուրախանում են, բայց ես կատակ չեմ անում։ Ես ճիշտն եմ ասում։ Բոլոր տատիներն էլ բողոքում են իրանց թորներից, որովհետև թորները աֆերիստ են եւ ինչ որ տեղ էլ սուտասաններ։ Ստից մտա թե իրանց հետ են, բայց չէ։ Majority-ն չեն էլ մնում։ Նույն էլ երեխաները ծնողների նկատմամբ։ Ծնողները եթե փող ունեն, հարգում են։ Եթե չունեն, մի հատ գնացեք երեխեքիդ հետ հաց կերեք, տեսեք երեխադ հեռախոսի վրա է, թե քեզ է լսում։ Եթե հեռախոսի վրա է, դու լավ ծնող չես։ Բա ոնց ես այդքան ու ապրում երեխուն չի հետաքրքրում։ So ասածս ինչա որ այդ մեջտեղը դուրս ես դու մնում ու այդ ամեն ինչը անելով վերջում դու տեսնում ես որ դու ոչ մի բան ես բայց չմոռանաք որ Աստված ձեզ ստեղծել է ու դուք հատուկ եք ամեն մեկը եւ երբ որ ստեղծեց Ադամին ասեց Ադամի համար է ընկեր ճարեմ ոչ թե ծանրություն այսօր բոլորը իրանց կանանցից բողոքում են եւ կանայքը բողոքում են իրանց բայց այդ ձև պետքա չլիներ Չգիտեմ ինչի, ուրախությամբ իրար ընդունում են, ճանապարհին իրարից հոգնում են։ Գիտեք ինչի, որովհետև այդ մարդը, որ մի բանի ձեռա տալիս, չգիտեմ ինչի իրան հանում է արանքից ու դրան է կարևորություն տալիս։ No, մենք պետքա compliment լինենք, որտեղ որ գնանք։ Մենք պետքա այդ տեղի կենտրոնը լինենք, դրախտում Աստծո ժողովուրդ, եթե փրկվեք։ Կներեք, որ տենց եմ ասում։ Եթե գաք այնտեղ, դուք լինելու եք one of the kind։ Ձեր նմանը չի լինելու։ Երբ որ մենք իրար նայենք, պետքա նայենք ու փառք տանք Աստծուն, որովհետև ձեր վրա բիծ չկա։ Դուք մի տեսակի եք ու you're the one of the kind։
Մենք պետք է իրար նայենք ու շշմենք ու զարմանանք, թե ինչ հրաշալի ու ինչ հետաքրքիր ձևով Աստված մեզ ստեղծել է։ Դրա համար ասում դուք հրեշտակների պես պետք է լինեք։ Ասում են ոչ երեխա պետք է ունենան, ոչ էլ սաղ է ամուսնության վրա։ No man, հրեշտակները unique են։ They're one of the kind. So դևերը անմաքուր հոգիները, որ հիմա դրանց մասին կխոսանք, իրանք այնպես են անում, որ դու լինես ոչ կարևոր էակ։ Եվ բարդում են վրեդ ամեն ինչ, որ դու քեզ չտեսնես։ Եվ կյանքիդ բոլոր ինչ որ կա դառնում է աննպատակ, դառնում է անիմաստ եւ գույն չունի մեջը։ Դրա համար շատերն ասում են զզվել ենք այս կյանքից։ Why? Որտեղ ոչ մեկը քեզ ուշադրություն չի դարձնում։ Ոչ քո համո հոտը կորել է։ Եվ այսօր մարդիկ Աստծո խոսքի մեջ գրած է վերջին օրերը շատերի սիրտը կքարանա։ Why? Սիրո պատճառով։ Բայց սիրել ինչ? Այդ հարգանքը։ Այսօր որ մենք որ քույրերի հավաքույթ են կարել զուտ նրա համար որ գնան ինչ որ մեկի տուն ասեն, you know what? Դու շատ կարևոր ես, մենք եկել ենք քո տուն։ Ինքն էլ ասի դուք էլ եք կարևոր։ Եկեք իրար հետ ժամանակ անցկացնենք։ Amen people. So հիմա այս ջուրը ոնց որ ավազել է, ինչքան շատ ես խմում, այդքան շատ ես ծարավում։ Օրինակ ես Աստծո ժողովուրդ, մինչև անցնելը սրան։ Ես ինքս ինձ զբաղացնել գիտեմ, ու ես ինքս ինձ սիրում եմ եւ ինքս ինձ զբաղացնում եմ։ Ինձ պետք չի մեկը գասի, ես քեզ շատ եմ սիրում, պետքություն չունեմ, լավ, ապա քեզ։ I know how to entertain myself. Ես ամեն օր երեխեքն ասում են ritual, անտենց են դրել։ Ամեն առավոտ արթնանում եմ, աղի ջուրը խմում եմ, գնում եմ սառը ջրի մեջ լողանում եմ, գալիս եմ պարապում եմ, ես ինքս իմ հացն եմ սարքում, ուտում եմ ով էր որ կա, իրանց եմ տալիս, եւ ամեն օր աղոթք եմ անում, եւ ես ինքս ինձ ուրախ եմ պահում։ I never, գիտեք ինչի, որտեվ Աստված ամեն մեկիդ այդ ձև աստիպ է, ստեղծ է, ես չեմ սպասում որ Ռիտան գա, որ ասի, վայ, ինձ սիրում մարդ ունեմ։ Սա սիրուն մոնը քյաչալ, տենց։ Ոչ էլ ուզում եմ իմ երեխաները գասես ինչ լավ պապա ունեմ։ Նա, պետք չի լավա։ Ես ինքս ինձ զբաղացնում եմ։ Ասեք ամեն։ If there's a point, որ ես էսի ձեզ ասում եմ, ձեր պրոբլեմները սկսում անդեղից, որ դուք էլ կարևոր չեք ինքներդ ձեր համար։ Հիվանդությունները, նեղությունները հենց զուտ գալիս է դրա պատճառով։ Ասում է անիծյալ լինի այն մարդը, որ իր հույսը կդնի ինչ-որ մարդու վրա։ Լավ աշխատեմ, բոսից հաճել եղնեմ։ Խոշաշ չես, քիչ աշխատի։ Եթե բոս ուզում է աշխատի, թող բոսը գա աշխատի։ Ես որ nursing school էի գնում, այնտեղ մի քանի աշակերտներ կային, ուզում են ցույց տային, որ շատ գիտեին։ Որ մանավանդ պետք է հիվանդի տակը կեղտը փոխենք, ես ինձ դնում եմ հիմարի տեղ։ Ասում եմ չգիտեմ, ասում եմ եկեք դուք արեք։ Վերջում ես մեկ ասում է ոնց հասկացա դու չես սիրում մաքրել, ասել լավ էլ հասկացել ես, այս վերջինն է մաքրի, դրանց տոր չեն գալու։ Ուզում ես դու արի մաքրի, իսկ ի պետք է մաքրեմ։ Նենց են իրաց կտրտում մեկի մաքրելու, որ not real, not me. Thank you very much. I like the money. Not the job. So հիմա անցնենք սրանց Աստծո ժողովուրդ, որովհետև ինձ թվում է դուք իմ մեսեջը հասկացաք։ Դուք պետք է հասկանաք, որ Աստված ձեզ ինքն է ուզել, որ դուք ստեղծվեք։ Ինքը ուզել է, որ դու ուղղակի ստեղծվես, գաս այս աշխարհ։ Ստեղ երեխաներ կա, չեմ կարա գնամ անցնեմ biology, բայց ընդ եթե դուք իմանաք ոնց է, քանի բանից մի հոգի է ծնվում, կզարմանաք։ Մի հոգի եթե դու ես, ու դու չգիտեմ ինչի, լսում ես այս
հիմարներին, որ անուններն է անմաքուր հոգիներ։ Անմաքուր հոգիները իրանք անմարմին էակներ են։ Anmarmin. Jordan, let's have number, I think 3. Yeah, 3. Let's go 3. Page 3. Okay. Ուզում եմ բոլորդ ուշադիր նայեք։ Բոլորդ պետք է վախենաք սրանցից։ Սրանք ձեր school master-ներն են։ Սրանք ձեր հայրերն են, որ ասում է ձեր հայր սատանան իր հետ է, իրանց հետ նկատի ունի։ Բոլորդ էլ սրան ունեք, սրանք վտանգավոր են։ Սրանք ձեր մեջ personality են ստեղծում։ Սրանք ձեր identity-ն փոխում են։ Սրանք ձեզ սարքում են այն անունները, որ այսօր պետքա թվարկենք։ Սրանք քշեք, այդ սաղ կկորի։ Հիմա ուզում եմ մի հատ բան ասեմ ձեզ։ Աստծո խոսքի մեջ գրած է, նա որ ծնվել է Աստծուց, ասма նա որ ծնվել է Աստծուց, էլ չի կարա մեղքը practice անի։ Նա որ ծնվել է Աստծուց, Աստծո խոսքի մեջ գրած է, ասում է թող այդ մարդը էլ սրանց սարքած կյանքով չապրի, ոչ էլ ավելացնի։ So դուք ինչ մեղք որ գործել եք, մինչև Հիսուսին ընդունելը, այդ մեղքը չի կորում, մնում է ձեր էության մեջ, ասում է էլ practice մի արա։ Մի արա, practice մի արա։ Թող մեռնի, մի կշտացնի, մի պա, մի արա, don't do it, ոչ էլ ավելացրա։ Սրանք, այս անմաքուր հոգիները, որ մարմին չունեն, հրեշտակներն ունեն, իրանք համոզում են ձեր մեջ մտնեն, համելուզում են ձեզ վերցնեն իրանց։ Հիմա, եկեք մի քանի բան սրանց մասին սովորացնեմ, հետո կգնանք շատ կարևոր տեղեր, որտեվ սրանց էլ որ անցնենք, արդեն կանցնենք անեցքներին, right? All right, number 19, please. Can you kind of make bigger, first this right here, Jordan, this part, and then we will go this one right here, make this one bigger. Yeah. Ուզում եմ նայեք Աստծո ժողովուրդ։ 10 հայտնություններ, որ Աստված մեզ իրանց մասին սովորացնում է։ Ամենաառաջինը իրանք անմաքուր են։ Այսինքն իրանք հակառակ են մեր բնությանը։ Իրանք հակառակ են մեր բնությանը։ Օրինակ մարդը մարդ կուտի, ասենք հիմար բաներ կանեն, այդ սաղ իրանք են անում։ Անմաքուր են, իրանք morality չեն հասկանում։ Երկրորդը, սա գրած է Իմիջայլոց Մատթեոս 12:43։ Իրանք կարողանում են մտնեն մարդու մեջ եւ դուրս գան։ Մի հատ դեպ պատմեմ ձեզ, որ շատ եմ պատմել։ Որ գնացել ենք մեկի դևը հանեինք դրագեր արե։ Այնտեղ մարդուկին կային, որ երիտասարդներ, որ տղեն շնություն էր անում։ Ակտիվ շնություն էր անում։ Այս տղեն, որ պետքա բաժանվեին, ինքն ասում էր, որ չեմ կարում ազատագրվեմ, ինձ օգնեք դուրս գամ սրա մեջից։ Հիմնականում տղեկը, որ ընկնում են շնության մեջ, էդի կանանց պատճառով է։ So, հիմա Աստծո ժողովուրդ, այս տղեն, մենք այնտեղ նայում ենք, իմ համար էլ էր նորություն, այն ժամանակ նոր է սովորում։ Այս տղեն ակայնած, հարսն ակայնած, իրա կինն ակայնած, մեկ է իրա մաման։ So, այդ տղեն եկել է, որ դևը հանի մեջից։ Ինչ դևի անունը տալիս է, դևը ոչ մի ռեակցիա չի տալիս։ Մենք մտածենք երև այս տղեն դև չունի։ Այս մարդը այս կոնֆրած, այն կոնֆրած, այս կոնֆրած վերջում մեզ ասեց կներեք, բայց մի հատ ուրիշ բան պետք է անեմ, դե մենք էլ լսում ենք, ինչ ուզում ես արա, it's your place։ Մեկը ասեց, այս տեղը բերում եմ Հիսուսի արյան տակ, ու ինչքան կախարդներ կան, ես հրամայում եմ, որ իրանց ցեպերը քանդվի։ Ու սրանք այնց են նստել այս կախարդները, որ ասենք
կարողանում են նուբար մի հատ արի։ Կարողանում են գետնի տակից դևին տանեն ուրիշ տեղ։ They're actually stealing your own demon. So այստեղ են կայնած ասենց դևերը գալիս են, քո մեջի դևին կներես էլի, քո մեջի դևին գետնի տակից տանում են ու կամ իրանց մեջ են պահում, կամ էլ ուրիշի մեջ են տանում դնում։ True story։ Հետևս մի հատ տատի էր նստած։ Խոսացինք բան շատ ընտիշ տատի էր, ընտիշ, like այս կինը կախարդ էր։ Լեզուն հելելա այսքան, ես իմ աչքերով եմ տեսել, ու վիզը երկարելա այսքան, ու ինքը բաներ է ասում, բայց ձեռը գետնի վրա դրած այսենց, որ դևերը կարողանան իրա մեջով, ինքը չանալա էլի, մտնում դուսակալ, բայց իրան կարան մարդու մեջի դևին տանեն, գողանում են, որպեսզի հանողը չհանի։ Հիմա դու կասես, ինչ են այդքան, որտեվ այդ մարդը իրանց համար շատ կարևոր անոթ է։ Մարդիկ կան շատ կարևոր են իրանց համար, իրանցով մեծ գործեր են անում։ Կարաս նստես։ So, այստեղ են սկսեց աղոտ կանելը, ու մեկ էլ նայեց այս աղջկան, ու ասեց demon speak, ու այս աղջիկը սկսեց խոսելը։ Իրա մաման ուշ կգնաց, ես էլ այսպես։ Like how? Որտեվ մարդուկին, որ մի մարմին են, դևը կարա այդ կնոջ մոտել մտնի, տղու մեջ է մտնի։ Դրա համար դուք պետք է զգուշելեք ձեր զույգը հանկարծ շնություն չանի։ Եթե ձեր զույգը հանկարծ գնաց ուրիշ հետ շնություն արեց, դու պրծած ես։ Կինը լես թե տղամարդ, նրա դևերը կբերի քո մեջ կլցնի։ Որտեվ համ նրա հետ մի մարմին է, համ քո հետ մի մարմին է։ Ով այնց հասկանում, ասի ամեն։ Բայց մտել էր այս աղջկա մեջ։ That's very bad. So դուք երիտասարդներ կամ չգիտեմ ով, մինչև ամուսնանալը, որ այս կեղտոտություն անում եք, դուք արդեն ուրիշի դևը ձեր մեջ կրում եք։ Ու եթե ուրիշի մոտ ասենք ուզենաք ամուսնանալ, it's a big problem. It's a huge problem. Դրա պետք է պահես քեզ մինչև այդ օրը գա, մինչև ամուսնանաս։ Մենակ ժամանակ տեղաշորը սուրբ է, եթե ամուսնացած ես։ Եթե ամուսնացած ես, այդ տեղաշորը սուրբ չի։ Այդ տեղաշորը պիղծ է։ Ու ինչ դև, որ այդ տղեն կամ աղջիկը ունեցավ, ու եթե դու ամուսնացար, իմացի պրծել ես։ Դրա համար Աստծո խոսքի մեջ գրած ասում է, այդ մասը պինդ պայք, որովհետև ասում է սատանան ձեզ կվառի։ It's very important. Կվառի, համ աղջկան, համ տղուն։ Տեղաշորը մաքուր է, երբ որ ամուսնություն կա։ Ամուսնություն չկա, այդ տեղաշորը մաքուր չի։ It's not clean. That's why I teach people, do not touch each other, do not kiss, do not do anything. Wait, չես կարում ամուսնացի։ Կարողանում են մտնեն ու դուրս գան, ոնց սենց, ոնց որ բացատրեցի։ Հիմա, սրանք ընդհանրապես գալիս են մարդու կյանքի մեջ կարիքից։ Երբ որ դու մեղք ես գործում, լավ մեղք ես գործում, մտածված մեղք ես գործում, իրանք դժողքից մի կտոր գալիս են քո տուն, որովհետև պարապ դև չկա։ Սաղ զբաղված են։ Պարապ դև չկա։ They're all busy։ Տենց դև չկա որ ֆրֆրա անկապ։ Իրանք որ ուշադիր կարդակ ասում է, երբ որ դուրս են գալու մարդի մեջից, էլի կամ եթե մեկին ճարի, եթե չէ հետ են գալի այդ մարդու մոտ։ Բայց իրանք հաստատ մեկին կճարեն։ Անհնարին է չճարեն։ Իրանք հաստատ մեկին կճարեն։ So, այս անմաքուր հոգիները իրանք մարդու պես քայլում են։ Այսինքն իրանք կարան գան ձեր տան մեջ բնակվեն։ Եվ դուք այդ բիլը տակ ու իրանք քո հետ բնակվեն, հավասար։ Number 4. They seek comfort. Իրանց comfort-ը դու ես։ Ինչքան շատ անհնազանդ լինես Աստծուն, այդքան իրանք հանգիստ կզգան ձեր հետ։ Ինչքան շատ անհնազանդ լինես Աստծուն, իրանք այդքան հանգիստ կզգան։ Իրանք ուզում են, որ դուք մեղք գործեք։ Իրանք խնդրում են, որ դուք մեղք գործեք։ Ինչքան շատ անհնազանդ լինես,
Այդքան իրանց դուր կգաս, իրանք ավելի հանգիստ կզգան ձեզ, որովհետև միակ դևին հանող է Հիսուսը, դու չես։ Դու ուզում ես հավատացյալ եղի, ուզում ես մավատացյալ եղի, ուզում ես, չգիտեմ, ընչացի եղի։ Եթե Հիսուսը ակտիվ քո տանդ մեջ չի բնակվում, դու ոչ մի բանի տեր չես։ Իրանք կարան մտնեն դուրս գան, իրանք կարան հանգիստ քո մեջ դնջանան։ Եվ ասեմ, որ իրանք հիվանդություններ են բերում, ուրիշի հիվանդությունը կարան բերեն քո կյանքիդ մեջ։ Դուք նայեք, եթե քո ընտանիքիդ մեջ կյանսեր չկա, կամ sudden մահ կա, դու պետք է investigate անես ոնց է, որ իմ բոլոր բարեկամները ապրել են 100 տարի, բայց այսի շուտ մեռավ։ Օրինակ հասարակ բաներից մեկը, որ շատ հայեր չեն ուզում հասկանան, դա տուն առնելն է Ամերիկա։ You're gonna say, what? Բա ոնց։ Էսի Հայաստան չի։ Էսի Ամերիկա է։ Ստեղ ապրում են 127 տեսակի ազգ, որ կեսը կախարդներ են։ Ու իրանք կարան այդ տան մեջ ռիչուլներ անեն։ Եթե դու ամուսնացար ու գնացիր այդ տունն առար, իրանք քո տունը քանդելու են։ Դրա համար ես որ տներ եմ մտնում, առաջինը ստուգում եմ, ինչ մարդը ապրե տեղ։ Եթե ապրելա մուսուլման, հնդիկ, այս տեսակի ազգեր, այդ տունը չենք առնում։ Ո՞ս կլի տենց էժանա դրե, լավ արետ դու գնար։ Ուղղակի քեզ մի 5 տարի հետո բաժանվելու ես։ Սաղ թարս կգնա։ Իրանք դաժե կարան այդ տարբերակով էլ քո վրա ազդեն։ Մի հատ եղբայր ունենք, իր եղբայրը, անու չեմ ուզում տամ, կարևոր չի ինքը։ Տուն էր առել Orange County $4 million։ Դե ամերիկացի գիտես ոնց են։ Իրանց երեխաներին առանձին սենյակ են դնում, իրանք էլ առանձին, չէ՞, մենք մեր երեխեքին այնքան ենք պահում, մինչև որ այնքան են մեծան, որ վրներովս քայլում են։ Արտուրը 2 տարեկան էր, առավոտ գնում էր, չգիտեմ, խաղալիքա մոռաց է տղեն, սենց քայլում էր վրներովս, հետ էր գալի։ Այդ աղա չես կարում սենց գնաց, ասում չես սենց հավես, ավելի լավ է։ Սաղս հելնում ենք, տարօրերով ման էր գալի։ Ինք տենց է ուզում։ Ինչ կարաս անես։ Մարդը որոշել է վրովդ քայլի։ Ձեր երեխեք չեն արել տենց, քայլում են վրովդ։ Լայք դու էլ քնած ես։ Լայք չգիտես, շպրտես, խփես։ Չգիտես ինչ անես։ Երեխեք են էլի։ That's how kids are, man. I mean, so մի երեխուն այն մի սենյակը ամերիկացի ավելի հետաքրքիր բնություն ունեն։ Մենք հայերս չենք անում։ Այս սրանք որ պարկած են լինում, ասում է ցեպերի ձեն լսեցինք։ Վազելով գնացինք մի կտոր երեխու սենյակ, որ երեխուն, ասենք մտածում են գողա մտե կամ բան, ասում է տեսանք երեխու գլխի մոտ 4 հատ մարդ են կանգնած ցեպերով։ Գոստեր են, դևեր են։ Այդ մարդուն ասեցին, մենք գիտենք դու ով ես եւ ընչարած ես։ Հավաքվի ու դու սարի, այս տունը մերն է։ Ու ինքը ճարահատված այդ թողմա այդ տունը ու դու սա գալի։ Եթե իր աղբերը Աստծո մարդ չլիներ, այդ դևերը չէին հայտնվելու։ Որտեւ Աբրահամի պատճառով Ղովտը փրկվեց։ Ու ձեր պատճառով, եթե դուք Աստծո մարդ եք, Սատանան չի կարա ձեր ատան անդամներն ձեր տա մինչև որ warning տա. This is my house. Leave. That's the demon says, why are you saying amen? This guy is not listening. Yeah, մի հատ աղջկա է պատկերացնում. Oh. Almost there. Այնա գրեց, գրի անում, գրեսա։ Ստեղ գլենդելու մի հատ տուն կա, որ մինչև հիմա չի ծախվել, ով որ այդ տունը մտել է մահացել է։ Բոլորը։ Մինչև հիմա տենց է, տունը չի ծախվում։ Հիմա դուք ասես այս պատմությունը չես պատում, because more you sin, more comfortable they become։ Ու եթե քեզ թվում է թե դու Աստծուն հավատում ես, իրանք կգնան քեզանից, խնդրում եմ please ճիշտ հասկացեք, իրանք գնացողը չեն։ Իրանք յազվա են։ They never go. They make decision, խոսում են,
որ մյուս շաբաթ մի քիչ ավելի խոսենք, ինչեր են խոսում։ They talk like a regular person։ Խոսում են մարդու պես խոսում են, դու կարաս իրանց լսես։ Գնում են տարբեր տեղեր, ունեն զորավոր ընկերներ, շփվում են ուրիշ դևերի հետ եւ անընդհատ փնտրունքների մեջ են մեկին կոնտրոլ անեն։ Սրանք էսի իրանց բնությունն է։ Հիմա let's go to the other side. Yeah. Հիմա Աստծո ժողովուրդ. Let's Jordan do this one, number 2. Number 2. This one. Yeah. Հիմա Քանի որ անցյալ Կիրակի ես ձեզ ասեցի, որ ընկած հրեշտակները, որոնք որ մարմին ունեն, իրանք կրոնություն, religion, տրադիցիա, այս տեսակ բաներ են ազգերի մեջ դնում, դրա պատճառով իրանք access ունեն ցանկացած տները մտնեն, եթե practice ես անում։ Առաջինը հոտից են գալիս, խունկ։ Տունը խունկ են փչում, չէ՞, որ չար դևերը գնան։ Կներեք ավելի ճիշտ հրավիրում եք։ Դևեր եկեք մեր տուն, ու մեզ գործերեք ամեն։ Այդ տապորի պատմությունը գիտես, երկու հոգի քանայ շոր են հագնում, հայ, այդում են գողություն անելու, մի հատ գյուղ։ Խաբար չէ, որ այս գյուղը շատ աղքատ է։ Սո հավաքում են գյուղացիներին ու սկսում են աղոտ կանելը։ Այս մեկ ասում է, ինչ անեմ։ Գնա մի հատ տես, տան մեջ ընչեր կա ամեն։ Ոսի չկա գնում է։ Մի 5 րոպե հետո ասում է, այ մարդ այս տունը մտանք, այս տան մեջ ոչ մի բան չկար ամեն։ Այս տան պատի տակը մի հատ երկար տապոր կա դրած ամեն։ Ինչ անեմ այս տապորի հետ ասա ամեն։ Ոչ կտրի դիր մեջոքի մեջ որ տանենք ամեն։ Ժողովուրդն ամեն ասում, այ մարդ, չեք լսում ինչ է ասում։ Դևեր եկեք մեր տուն, ու մեր տան մեջ բնակվեք։ Լավ եմ երգում։ Praise God. My sister, ես քո առաջի հաճախորդ եկել եմ։ Smell. You think I'm joking? Բոլոր ազգերը որ սա անում են, it's demonic. Այդ օրը պրծելա, that was 2000 years ago, երբ որ Հիսուսը լա չէր խաչվել։ Ու թող այս հեթանոսները չասեն այդ մերնա, օրթոդոքս եկեղեցի, կաթոլիկ եկեղեցի, կներեք էլի դուք որտեղից եք առաջացել։ 2000 years ago դուք չկայիք։ Դուք առաջացել եք Հիսուսի աշակերտներից հետո. Why don't you follow this Jesus, huh? But ընկած հրեշտակները իրանք ստեղծում են այս իրավիճակը, որպեսզի դևերը մտնեն։ Սո տանը խունկ ծխես գալու են։ Sound. Կանցնեք այստեղ rock and roll լսում։ Միացնենք, լսենք, որ երեխեք են ապաշխարեն։ No, you're idiot. No. No rock and roll. No hardcore sound. Only Christian music. Breathe upon me. Or Sinatra maybe. I don't know, but the good ones. But and then they do like this. Make you crazy. Sound. Music. Movie. Oh, գալիս են։ Դու Lady Gaga լսի, տունդ 100% դև կգա։ Գնա Lady Gaga լսի։ That woman is a witch. All these singers, սաղ այդ երկիշներ կախարդներ են։ They're all witches. Գնա լսի, լավ է երգում։ Այ դու գիտեմ, լավ էլ դև աղարգում քո տուն։ Հետո ծնողն ասում են, երեխես նորմալ էր, հա, բա ոնց, Lady Gaga ես լսում։ Կամ հայհոյանք երգեր։ Objects. Հիսուսը սիրտը կոտրված։ Հիսուս սիրտը չի կոտրվում, ժողովուրդ։
Դա քո սիրտն է կոտրվում։ His heart never breaks. Եթե Հիսուսի սիրտը կոտրվի, that's not a right Jesus. So, միշտ հիշեք, տունը ծուխ չծխեք, ձեր երեխեքին կտրեք ապուշ բաներ նայելուց ու լսելուց, ձեզ էլ իհարկե։ Եվ տան մեջ ինչ-որ սրբի նկարներ չկախեք։ Ես մեկի տուն էի գնացել, ասեց, գիտես, ես աղոտքի անկյուն ունեմ։ Յա։ Ասի լուրջ, թե բա, տարավ, մի հատ շկաֆա դրած, սենց պապուս թվի, Հայաստանից էր բերե, ներկայացրեց, որ պապի պապուն, էլի, իսկականից հին էր։ Ու մեջը լիքը սրբի նկարներ։ Մեկի անը այն ինչեր են, որ ոսկոր ուտում են, սուպ նեկտարիոս։ Հա, բա ուտացնում են այնտեղ, այդ մարդ քանի կտոր ոսկի բանը ոսկոր ունի։ Սաղ կերել պրծել են, ինչ է դու ոսկորն են տալ իրանց։ Ասենք թե ինչ, ոսկորը քանի pound թողելի։ 10 pound, այս մի 300 տարի մեռել է։ Այդ իշքան պետք է ուտեք, 300 տարի ոսկոր են ուտում։ I don't know what kind of ինչ բոն են ծախում սրանց վրա. That's not good. It's a witchcraft. All right, let's go fast now. Let's go 3. Actually, 4. Իրանց անունները, let's go 4. Իրանց անունները, չար հոգիներ, I don't know how to say familiar spirits, honestly, I don't know how to say it. Ստի հոգի, ազգային հոգի, that's their name, king spirits, unclean spirits, infirmity spirits, seducing spirits, spirit of antichrist, false spirits. Այս իրանց անուններն է։ Իրանք այսքան գործ են անում։ Now let's go one more place, Revelation 9. Let's go to 3. Well, this one I'm not going to teach. I'm going to leave this alone. So, let's go to 21. 21. Okay. Հիմա լսեք Աստծո ժողովուրդ։ Մատթեոս 25, Matthew 25, I think it's verse 41, if I'm not mistaken. Read. Can we start մի քիչ վերևից, Աննա ջան, Matthew Հիմա ուզում եմ մի հատ ուրիշ տեղ իրանց մասին խոսանք, էլի, եթե կարելի է, 25 25-ից Wait. Oh, it's right here. Okay. Let's read 34. Այդ ժամանակ No, let's go to 31. Listen to this story. Matthew 25:31 Yeah. Եվ երբ մարդու որդին իր փառքով գա եւ նրա հետ ել բոլոր հրեշտակները այդ ժամանակ կնստի իր փառքի աթոռին Մարդիկ ստեղ արգումենտ են անում, ասում են, եթե Հիսուս Աստծո որդի է, Աստվածան չի իր գահին չի նստում, ես աստե նստում է։ Հերիքա ձեզ։ Կարդա։ եւ բոլոր ազգերը նրա առաջ կհավաքվեն ու նա նրանց կզատի իրենց իրարից ինչպես հովիվն է զատում ոչխարները այծերից Ու շատ եղեք Հիսուսը հավատացյալներին պետք է բաժանի երկու մասի ոչխարի ու այծի տարբերակով Okay, and ոչխարներին կկանգնեցնի իր աջ կողմում իսկ այծերին ձախ կողմում Այո Այդ ժամանակ թագավորն իր աջ կողմով կանգնածներին կասի եկեք
իմ հոգուց օրտնվածներ, ժառանգեք աշխարհի սկզբից ձեզ համար պատրաստած թագավորությունը։ Մեկ անգամ եւս Աննա ջան։ Այդ ժամանակ թագավորն իր աջ կողմում կանգնածներին կասի. Եկեք, իմ հորից օրտնվածներ, ժառանգեք աշխարհի սկզբից ձեզ համար պատրաստված թագավորությունը, որովհետև քաղցած էի, եւ դուք ինձ ուտելիք տվեցիք, Ասում է ես քաղցած էի, դուք ինձ ուտելիք տվեցիք, ծառավ էի, ծառավ էի, եւ ինձ խմելու բան ինձ տվեցիք, խմելու բան տվեցիք, օտար էի, օտար էի, եւ ինձ ձեզ մոտ ընդունեցիք, մերկ էի, եւ ինձ հագցրեցիք, մերկ էի, դուք ինձ հագցրեցիք, հիվանդ էի, եւ ինձ խնամեցիք, բանտում էի եւ ինձ այցելեցիք։ Այդ ժամանակ արդարները նրան կպատասխանեն ու Էլ կասեն. արդեն ոչխար չեն, արդար են, don't forget that title changed. կպատասխանեն ու կասեն. Տեր, երբ քեզ քաղցած տեսանք եւ կերակրեցինք, կամ ծառավ ու խմելու բան տվեցինք։ Երբ քեզ օտար տեսանք ու մեզ մոտ ընդունեցինք, կամ մերկ եւ հագցրեցինք։ Երբ քեզ հիվանդ տեսանք, կամ բանտում ու քեզ այցելեցինք։ Եվ թագավորը կպատասխանի ու նրանց կասի. Ճշմարիտ եմ ասում ձեզ, քանի որ իմ այս փոքր եղբայրներից մեկին արեցիք, ինձ արեցիք։ Այդ ժամանակ ձախ կողմում կանգնածներին կասի. Անիծյալներ, ինձանից հեռու գնացեք, հավիտենական կրակի մեջ, որ սատանայի ու նրա հրեշտակների համար է պատրաստված։ Wait. Անիծյալներ, իմ մոտից հեռացեք, հավիտյան կրակ, everlasting fire, prepare for the devil and his angels. Ինչի համար էս մի քրիստոնյաներին ուղարկեց դժոխք, բայց ամենակարևորը ասեց անիծյալ։ Եկեք մի հատ տենանք ինչ են արել, որ անիծյալ են։ Let's see goats and sheep together, very good. Goat and but hold on, before we go there. Հիշեք սաղ իրանք են անում, Աստծո ժողովուրդ։ Ու եթե դու մեջն ես, unfortunately this is your portion. Let's go, my brother, 22, let's go 18 first. Well, let's go 22 first. Ոչխար եւ այծ։ Աստվածաշնչում երկուսն էլ ապաշխարել են, երկուսն էլ մկրտվել են, երկուսն էլ վերստին ծնվել են, երկուսն էլ լուսավորվել են, երկուսն էլ երկնքի պարգևներից օգտվել են, երկուսն էլ Սուրբ Հոգու ներկայությունը զգացել են, երկուսն էլ Աստծո ողորմության մեջ ապրել են, այդ որն է, երբ որ նեղություն ես ունեցել, Աստված քեզ օգնել է, հենց այդ է։ Եվ երկուսին էլ Աստված սովորացել է իր գալու ճանապարհը։ Բա ոնց է այս ամեն ինչը հավասար է, այս մեկին այծ է ասում։ Let's go to 18. This is the goat. Հովիվները, ես չէ, հովիվները, ասում են, որ այծերին դժվար է ռեգուլետ հանելը։ Նախ առաջերտին ինչ են առանձնացնում, ոչխարները սովորեն ցրտին, այծերին պետք է տաք տեղ տանես։ It's true. Իրանք համ անհնազանդ են, համ էլ փափուկ տեղեր են ուզում։ Էսի իսկական այծն է։ Ցուրտ տեղերը չեն դիմանում։ So, երբ որ իրար հետ արածում են, վերջում էլի պետք է գյուղացին բաժան իրարից, որովհետև նրանք ցրտին դիմանում են, սրանք չէ։ Երկրորդը, they are independent nature. Իրանք ուզում են ոչ մեկը իրանց ոչ սովորացնի, ոչ էլ թելադրի։ Ուզում են ամեն ինչ իրանք իրանցով անեն։ Այդ ձև մարդ կա ստեղ։ Իհարկե կա, ոչ չկա։ Բակա բան կա։ Ինձ բան մի սովորացնի։ Ես հավատացյալ եմ, իմ հետ գործ չունես։ Համե ես քո համար չեմ եկել եկեղեցի, ես Հիսուսի համար եմ եկել։
Այսօր դա ինչ ենք վիճում։ Ասում եմ, դու որ քարոզում ես, մի հատ հարց գնաց ես ասեցի, ինձ չի հետաքրում մարդը դժոխք կգնա թե չէ։ Ասես դե որ տենց չես քարոզում։ Ասի որովհետև ես քարոզում եմ, այն ինչ որ ինձ Աստված այդ շաբաթ տալիս է։ Եթե դու նկատես, եթե դու բարը գասի դու էշ ես, ես մյուս կիրակի իր վրա չեմ քարոզի, որովհետև ես ծրագիր ունեմ։ Ինքը դրա համար հետո պատասխան կտա ասում, ինձ չի ասում էշ, Աստուն է ասում։ Ասում է ձեզ ինչ ասեն, ինձ են ասում։ Թող գնան ու բարը դրա համար պատասխան տա, որ ինձ ասել է էշ։ Բա ոնց, ես Աստծո ծառա եմ, ինձ ասեք իրան եք ասում։ Աս ես ամեն երկուշաբթի օրը, երբ որ երկուշաբթին գալիս է, Աստված կոնկրետ ինձ ասում է, սրանք անպայման կքարոզես։ So ես ինչ որ քարոզում, իր տված բաներն եմ ասում։ Եթե նկատել եք, սովորացնում եմ։ Ես ուրիշ հովիներն մա քարը չեմ վեկանում տալի ձեր գլխներով կներեք։ I was preaching about demons almost 2 months ago. And I'm still going to continue. So, որ ասում եմ, ստեղ մարդիկ կան, Ընչի չես եկեղեցի գալիս մի սովորացրը, ընչի չես սաղոթքն մի համա, քո համար եմ ասում։ The only thing որ ինձ բادرան է որ չես ուզի դժոխք գնայիր։ Մեղք ես։ Գնաս ինչ անես ընդ։ Խո դու այց չես։ Բայց եթե դու ինձ հարցնես, pastor, օրինակ իմ մասին ինչ ես մտածում, ոչ մի բան, օրինակ դու կուզեիր ինձ դրախտում տենայր, չէ։ Ընչի, որտեվ մեկը չեմ էլ հիշելու ով ես դու ունդ է, տենամ տչնեմ, հա ասեք դե տես այնչ։ Ով այնց հասկանում, տենա կոքիս, նարենո, որ տենամ քեզ ինչ եմ ճան, մեկը չենք ճանաչելու իրար։ Տեսա կամ չտեսա, հա ինչ։ Հլա կարող է տենասից նախանձես, որտեվ իմ տունս ավելի լավն է ալելու։ Մի հատ եղբայր կա հեծա բանա անեկդոտա պատում Երանի գար պատմեր։ Նա դրախտում որ գնում ես քո ունեցվածքով է հաստատում թե դու ինչքան լավ մարդ ես եղել։ Սենք շնություն, գողություն արել ես թե չէ։ Սո դրախտ որ գնում է երկու հոգով մի անգամ մտնում են դրախտ, այս տղուն ավտո են տալիս։ Յա ասма լավ է դե ես հով եմ, ուրեմն ինձ ավելի լավ ավտո կտան։ Սո ինչքան ավտոն լավ ալում կամ ունեցվածքը լավ ալում, այդքան դու լավն ես։ Lilia, are you there? Yeah. It's like this. I don't know if you. Her eyes are not blinking like that. So as hove herta gali hove gides ինչ են տալի մոտո։ Լավ կյանք չի ապրե։ Հովին մոտո են տալի։ Հովի կնգանել հեծանիվ։ Իսկ երեխեքի սկուտեր։ Մի հատ ավտոբուսի շոֆեր ու հովիվ մեռնում են, գնում են դրախտ։ Այս ավտոբուսի շոֆերին մի հատ դրախտ դղյակ, մեծ դղյակ են տալի։ Հովն ասում է չան, օր ասում է սրան, որ սկի հովիվ չի դղյակ են տալի, բայց ինչ կտան։ Վերջը հասնում են տում հատ փուճուր տուն, ասում է հոպլա, չհասկացա, ես հով եմ։ Ախպեր ասում է քո քարոզից ոչ մեկը չի ապաշխարում, բայց սրա քշելուց սաղ են ապաշխարում։ Հենքան վատակշում որ զավաղոտ է։ Մեկո կարոզ ես ոչ մեկը չի հավաշխարում, իրանը լավ է, լավ, անցնենք այծերին։ Independent են, իրանք իրանց համար, Հիսուսը կոնկրետ, որ այծ ասում է, պետք է բնությունը հասկանանք։ Իրանք իրանց համար, իրանք իրանց Աստծուն պաշտում են, իրանք իրանց ուզած վաղտ, իրանց ուզած բաներն անում են, They choose their own way of fellowshipping God. Իրանք իրանց ձևով։ Էդի Հիսուսին դուր չի գալի, կասեմ ինչի բար։ Հետո stubborn են։ How do you say stubborn? Իրանց ասացի։ Իրանց ասացի։ Սխալ ասեցի։ Ինատ։ Հա, լավ, թող փոլի ասածով էլի։ Ինատ են։ Հաստա գլուխ ստեից կողից օգնեն։ Հաստա գլուխ։ Մենք չգիտեմ, ստեղ նորմալ հայ խոսած հայերը խոսած ողկա չեմ հասկա։ Հա? Ինչ? Կամակոր, Փոլ էլ դու բան չասես։ Կամակոր։ Միշտ քո հակառակն են անում։ Այն երեխեք ասում ես ուղղ գնաց ուռա այդում։ Տենց։ Եվ անձը փնտրող անձնավորություններ են։
represents selfishness and lack of compassion. Like literally. Հիմա ինչի համար ասենց, որովհետև այս տեսակի անձնավորությունները Հիսուսին մեջք չկանգնեցին։ Ուզում եմ մի հատ բան ձեզ ասեմ, Աստծո, Նուբար ջան, մի հատ արի։ Այդ Rolex թանի տուր ինձ, արի։ Հետո Արմենի հետ կկիսվենք։ Ինչքան կգնա այս Rolex-ը։ Կյանքում էսա դու թող Արմենը կապի մի քիչ ուրախանաս, ինչքան։ Բոլորդ ինձ նայեք։ Նայում եք։ Հիսուսը, եկեք իրար հետ ասենք, Հիսուսը մարմին ունի։ Դուք հավատում եք դրան։ Ահա։ Էսի Հիսուս, էսի Նուբարն է, Նուբարը մարմին ունի։ Նուբար, օրինակ, մի հատ դանակ բերեք։ Վագարի, դանակ բեր։ Հիմի որ մասը չես ուզում։ Չէ, հարց եմ տալի, որ մասը չես ուզում։ Արա, ես էլ բերես դանակը։ Հիմի դու ոտը կդրեմ։ Չէ։ Ձեռդ։ Չէ։ Որ չէ։ Մի բանը տասը որ կդրեմ։ Այս մարդը չի հասկանում։ Այն մարդն ասում է վիզիտ։ Ամուրուքդ։ Հա բայց քաղաքնիկը չհավանի անմուրուք։ Չէ, չպետք է չաճի, չէ։ Պետք է կաշից sense փոքենք։ Ժողովուրդ, որ մասը իրա հանենք։ Արա ինչ անարխիստ եք դուք։ Վիզը, տենում ես այս հայ են ապե։ Հլա մեկդ մի հուշեք, ձեռը կդրենք, ոտը կդրենք, ինչ անենք, ասեք, խոսացեք, հրյապ։ Հիսուսի մարմինը ունի անդամներ, ասեք ես, Հիսուսի մարմնի անդամն եմ։ Բայց ոնց է եղել, որ անդամներից մեկը չի աշխատում։ Վահո, հենց այտենց։ Վա կարևոր մասերը մի բացակայ, լսի, այնի ավելի մեծ տանակա բերես, լրի։ Փոլ, հիմա մատների կդրենք օքեյ է։ Եթե դու մատն ես Հիսուսի, ձեռն ես Հիսուսի, ոտն ես Հիսուսի, սիրտն ես Հիսուսի, աչքն ես Հիսուսի, քիթն ես Հիսուսի, ոնց է ըլում, որ դու չես աշխատում։ Մետ կարակ դուք ինձ բացատրեք, ստեղ մարդ կա կուզի ձեռը կտրեմ, լիո, ոնց որ ձեռը դեր բարձրս, մեր պեչ ինձ, վաղը գնդե է, այսա վաղը գնա սղոցն ան բերելու մեր կրոպեց։ Ստեփան, Թամար կուզես ձեռդ կտրենք, ինչի կտրենք էլի պեչ, մեկը չի աշխատում, բաց տե նստել եք, Հիսուսի մարմինն եք, բայց չի աշխատում, ինչի է այցի տեղ դրե, որովհետև երբ որ Աստված քեզ փրկում է, գործ է ադանում, գործը ինչ է, ընդ տենում ես մեկը սոված, պարտադի չի ֆինանսապես, այ մարդ սոված է, տունը քանդվում է, բաժանվում են, մարդը կարոտ ունի մեկը դուռը բացի, չես գնում, չես գնում, ասում է սոված էի, սոված նա գնա Աստծո խոսքը թող այդ մարդը խոսքը սովորի, աճի, զարգանա, զորանա ու ինքն էլ պայքարի, չէ՞։ Բայց չես տալի այդ հացը։ Ծարավ էի ասում է, մարդիկ կան կարողություն չունեն Աստված, մարդիկ ասում ախպեր, ես կարդում եմ, չեմ կարում կարդամ, ասում է ես բան եմ անում, ինչ է, վիդեո է, մենակ Ռիտան էլ արդեն մեծացել է, մի ասում են դեղ մեկը խոսում է իր համար, ինչ ասում չի։ Ոչինչ որ Բայց կարելի է, չէ, օրինակ մեկի մոտ գնաս Աստծո խոսք սովորացնես։ Բանտում էի, բանտը որն է, պարտադի ջելեղնի, այլ մարդկը բռնված է։ Ձեռը պինդա, ուղեղը պինդա, փորը պինդա, սաղ պինդա, ապե։ Այդ մարդուն լաքսետիվ է պետք։ Սաղ պինդա։ Իսկ այդ լաքսետիվը դու ես։ Գնում ես թուլացնում ես իրան, որ function բռնվել է։
Hasta գլուխա, hasta ինչա, stubborn-ա. Come on people, I'm trying to be honest. But մարմինը չի աշխատում, այդ մարմնի լավը ինչա։ Այդ թմի ինչ խոսացիք ես տղու մասին գալիս է ձեր վրա դանակը վեկալով։ Վակ լավա դուք իմացաք նուբարը մի անգամ ասի նուբար զենքը թանից լավա չանցած մապե զենք կար մոտս պիտի հանեի։ Thank God, my God. Այստեղի հայերը վտանգավոր են համար։ Բանու Թեքսասում եղնենք ավտոմատներով գային։ Անան բան ունեն երկար կարա, ինչ է այդ բան։ Ֆլեմ, պաժար։ Ասենց երկար իր քեքը դրանով ենք վառե։ Տանը բան չկար էլի։ Մեր եկեղեցի ժողովուրդը լրիվ կռվելու պատրաստ։ Պետք է Թրամփը ձեզ տանի Իրաք աշխիս, բան։ Իրան։ So, եթե այս որ մասը ցախ պետքա չէ քեզ, ուզում ես սաղ աշխատի, չէ, բայց դու քո մատիդ բութիդ լողացնում ես, այո, թեքեր անում ես, ամեն ինչ հետ պաշտպանում ես, այդ էլ Հիսուս քո համար կանի, բայց դու էլ պետք է Հիսուսի համար անես։ Ասма գնացեք դուք անիծյալներ։ Ինչի՞ է տենց ասում, որտեղ ոչ ոք չեն անում ասում ար։ Like ոչ մի բան։ Նստել են ում եք սպասում չեմ հասկանում։ Դու Աստծո մարմին ես, դու իրանք չունես նստես։ Չի կարա նուբարի ոտնասի, այսօր ես չեմ քայլելու ախպեր, գնա ինչ ուզում ես արա։ Դու պատկերացնում ես մեր անդամները մի օր հելեն ասեն, կամ քո ավտոդ հելնասի չեմ քշում։ Всё, այսօր vacation, հերիք աշխան նստիր վրես, 45 րոպե։ Կամ սիթդ գնա vacation։ Ոնց կլիտես, փոր, կլիտես բան այ ախպեր։ Բա դու կտենցեք, մարդը տենց որոշում է, այցի պես, ինքը իրա ուզած ձևով ապրի, բայց Հիսուս իրան միշտ պահի։ Well, not necessarily, որտեվ արդեն ասում կկտրեմ։ Ով է իրանց այդ սարքե անմաքուր հոգիները։ Կարող ես նստես, Արմեն ջան, սկսի նվագելը։ What time is it? Yeah. Is it past 1? Can I have 21, please? Let's just cover 21 too. So, ինչ են կոնկրետ իրանք անում։ Դուք տեսել եք, տեսած կլեք, ավելի շատ երեխաները տեսած կեղնեն, որ ծնողներ իրար հետ կռվում են, թարսվում են իրար հետ։ Են է ասում էլ ոչ մի բան չեմ անելու։ Մկնիկն ասում, թե մարդն ասում, չգիտեմ, բայց երկուսից մեկը ծռվում է։ Աստծո խոսքի մեջ ասում է cast out imagination, like dirty imagination, ասում է cast it out, Կորինթացիների մեջ agree, ասում է այդ միտքը որ գայս ասում է գցի։ Գցի։ So սատանան գալիս է մեջդ միտքը առաջացնում։ Ասում է գցի էդի։ Քո համար չի։ Երկրորդը Երբ որ մարդը ինքը սկսում է իրան դնել գիտունիկի տեղ, սատանան, այսինքն այդ անմաքուր հոգին, որպես ուժեղ մարդ գալիս եւ տան ինչ կա չկա վեկալում է իրան։ Եթե կինը թույլ է լավ կնոջ հետ մարդը թույլ եղավ, մարդու երեխաներից strong man-ա կոչում։ Ասում է մինչև նրան չկապես ունեցվածքի տեր չես կարող եղնես։ Շատերդ strong man ունեք ձեր տան մեջ, որ այդ իրավիճակի հախից չեք կարող գաք։ Իմ տղես իս չի ենթարկվում, իմ երեխես իս չի ենթարկվում, իմ մարդս իս չի, because they have այդ մարդդ էլ քոնը չի, այդ մարդդ անկլին սատանային է, իրանն է, ինքն է դամնեյթարը։ Ու դու գնում ես այդ մարդու հետ կռիվանես, ինչ անես։ Գնում են, մտնում են տունը ու այդ մարդկանց վեկալում են իրենց, իսկ եթե քրիստոնյա եղնի, տարբերություն չկա։ Ինձ այնօր մեկ ծրագիր այնք անհայտ ասում է մարդը կարա դիմեն possessed եղնի։ Քրիստոնյա ասում է չի կարող պատահել։ Դες բան չկա։
Բա որ չկա։ Այդ մարդը ինչի եկեղեցի չի գալի։ Այդ մարդը ինչի Աստվածաշունչ չի կարդում։ Այդ մարդը ինչի է հայհոյում։ Այդ մարդը ինչի է խմում։ Այդ մարդը ինչի է ասես բաներան։ Մի հատ կարակից բացատրեք 100 տարվա քրիստոնյա է, պետք է սուրբ եղներ պիղծա։ Էդի ինչ անուն, ինչ ենք անդանում։ Սրբության սրբոց, հալելույա, ամեն։ Չի կարող եղնի, մանավանդ Պենտեկոստալ եկեղեցիներ, պա, ընդեն թարապես չես կարա մտնես։ Խարիսմատների մոտ ընդհանրապես չի կարա, չի կարող, ոչ չի կարող եղնի։ Ռամիրեսի վաղտ ինչ սորտի ասես ժողովուրդ են գալի, խո տենում ենք։ Այդ մարդու կյանքը բոլորը վեկալել են իրան։ Եվ այդ մարդը ապրում է էգզակտ ոնց որ իրանք են ուզում։ Ոնց կարա մի մարդ ընդհանրապես եկեղեցի չգա։ Կամ գա տարին մի անգամ կամ երկու անգամ կներեք էլի այդ մարդուն ինչ ենք անվանում հավատացյալ։ Երբեք Աստվածաշունչ չբացի, երբեք չկարդա։ Սուրբ կյանքը չի իմանում ինչա։ What do you call this person? What do you call this person? Ես հավատացյալ եմ, հա, բռնված։ Դևով բռնված հավատացյալ ես։ I rebuke you, do it. It's a strong man. Հախներից չես կարում գաս։ Մի քիչ էլ զգուշ չելար, քեզ էլ չեն թողա եկեղեցի գաս։ Դրա համար, երբ որ հարցը գալիս է ասուն, կներեք, կարող եմ ինձ ձև ասեմ, թքած ամեն մարդու վրա։ Because it's your salvation. It's you. Մարդը չի թողում եկեղեցի գամ։ Իձի գուլյայ։ Կինը չի թողում եկեղեցի, իձի գուլյայ։ Think I care. Գնա, մեկի զանգյաց ես ինչի չես եկեղեցի գալի։ Կինը չի թողում։ Ասի բա որ կինդ գնա դժոխ դու ես գնաս, հա է, stupid guy man. I just block him. Ես խոսում եմ հավատացյալների մասին։ Ոչ թե այն մարդ, որ Աստծուն չի ճանաչում։ Հավատացյալների մասին եմ խոսում։ Որ լսում են, տեսնում են, տեսել են, հրաշքներին մասնակցել են, ամեն ինչ տեսել են, կամ էլ հավատացյալի երեխեք են եղել։ Երրորդը։ Լրիվ Qur'անում են։ Կորինթացիներ մեջ գած այս երկրի Աստվածը ասում է կուրացրել է իրանց։ Բացի դրանից լսում են սատանայի ուսմունքներին։ Իսկ ինչ պետք է unclean spirit-ը քեզ ասի, դու այդ հովիվը մի լսի, ապուշը մեկն է։ Դու քո Աստծուն քո սրտիդ մեջ պաշտի, գործերի տեղի, բիզնեսը զարգացրա, միշտ գործի գնա, Աստված քեզ սիրում է, իրա մի լսի։ Ես մի հատ քույրիկ գիտեմ, անը չեմ տա, որտեվ սաղ ճանաչում եք իրան։ Հայչ։ Այսօր բաժանվում է իրա մարդուց։ Գիտես ինչի, որտեվ մեզ մերժեց գնաց Աֆրիկայից ես իմ ինչ քարոզիչներ լսում։ Դրանց կեսը սաղ witchcraft են։ Այդ աֆրիկացի քարոզները 99% սաղ կախարդներ են։ Their spiritual father-ները սաղ կախարդ են, իրանք է կախարդ, they do witchcraft։ Գնաց սկսես դրանց լսել, իսկ դրանք գիտես ինչ են ասում։ Եթե ուզում ես մարդու դաստիարակ ես, սենց բաներ պետք է անես։ No man, գրածակ դու կերպանալ փոխվի, Աստծու մարդ դարի, որ մարդը քեզ տենա փոխվի, ոչ թե բաներ արա, որ մարդը փոխես։ Look at these pastors, but look at this guy heart. Այս կինը գնացել է այն տեսակ եկեղեցիներ, որ իր սրտի ուզած բաներն են քարոզում։ Հիմա բաժանվում է։ Ինձ զանգեց թե բա կոկնես, ասացի no. Հազիվ պրծան քեզանից։ Մենք պետք է թողած մարդիկ պատժվեն, ընկնեն գետին, մեր հայրը քիթը քսի գետնու, դու էլ հելնես վրան թրվռաս այսպես։ Break their bones, man. Some people are bad. Երբեք չեն սովորում։
They don't learn what God done for them. Դրա համար Երեմիայի մեջ ասում է Աստված դարավ իրանց թշնամին, ինչի որտեվ չեն սովորում, այդքան հրաշքներ անում Աստված, չէ՞, չեն սովորում. They don't learn. Չեն սովորում. Գիտես ինչի, որտեվ այս դևերը այնքան լավ են նստել իրանց վրա, այնքան լավ են վեկալ իրանց. Դրա համար իրանք այդ վիճակի մեջ են. And the last one. Ընդունում են մեղքը ոնց որ հարազատ. Սրանք խոսանք մի շաբաթ. Կանգնենք ոտքի Աստծո ժողովուրդ. My book gonna be awesome. This is gonna be my next book. It's gonna be awesome. Hallelujah. You are the Lord that healed thee. You are the Lord, my healer. You sent your word and you healed my disease. So կուզեմ մեր բոլոր ծառայող քույրիկները գան առաջ, ովքեր որ ծառայում են, գնում են վիզիտների, եկեք առաջ, ուզում եմ ձեր համար աղոթք անեմ. No, let's not change the song. Keep going, my sister. The same song. You are the God that healed thee. My healer. You send your word, my disease. You are the Lord, my healer. You are the Lord that healed thee. You are the Lord, my healer. You sent your and you heal my disease. you are the Lord, My healer. You are the Lord that healed thee. You are the Lord, my healer. Jesus, you send your word and you heal my disease. Give you praise, you are the Lord, my healer. Come on, one more time. You are the Lord, my healer. You are the Lord, my healer. You send your word and you heal my disease. Jesus, I give you praise. One more time, my sister. you are the God that healeth me. That's right. You are the Lord, my My healer. healer. You send your word, You heal my disease. Now you can change the song now. Գիտեք ինչն է հետաքրքիր։ Քանչնետ է գնաց է մանանաստուն այս վերջի անգամ։ Հա։ Գիտեք ինչն է հետաքրքիր, որ այդ կինը ես Աստծուն հարցրեցի այդ կնոջ համար։ Ու Աստծո խոսք ինձ Աստծո խոսքը ինձ եկավ ու ինձ ասեց, այդ օրը կոնկրետ այդ կնոջ համար է արել։ I actually asked that. Ու ինչ լավա որ այդ օրը հավաքվել եք, աղոթք եք արել ու այդ մարդը մինչև մահանալը վերջի անգամ Աստծո հետ աշփվել։ Բայց ես չգնայիք։ What is this? You alone are Never kill the anointing, all of you. You deserve the
See how important կարևոր չի ով կընդունի, չի ընդունի, ասում է Հիսուս ասում է, եթե ընդունեն, մտեք։ Եթե չընդունեն, ասում է թափ տվեք ու դուրս եկեք։ Ով որ ձեզ չընդունի, ընդամենը թափ տվեք ու դուրս եկեք։ Իրանց մեղքի իրանց գլուխը։ We're not responsible։ Բայց դες աշխատեց ես մեկը։ Այդ կինը կոնկրետ եկեղեցի չէր գալիս, որտեվ նեղությունների մեջ էր։ Բայց ես Աստծուն հարցրեցի։ Դուք պատկերացնում եք ամեն մեկը գնաք աղքատին, ծառավին, բանտի, ամեն մեկը գնաք։ Դժվար է գնալ, հեշտ չի։ But you never know։ Ռամիրեսն ասում է, մեկն եկավ մոտս, Աստծո խոսացի, հաջորդ օրը ավտովթար ունեցավ մեռավ։ But that man went to home։ Բայց եթե դու նստես ու ոչ մի բան չանես, ասում է տապորը ծառի մոտ դրածա կտրելու եմ սրանց, սրանք պետք չեն ինձ։ Դրա համար ես գիտեմ, որ այդ քույրիկը երկնքում է, որովհետև Աստված իրանց մարդկանց է ուղարկել։ I feel the presence of the Lord, man. Ով որ կընդունի, թող կընդունի, ով որ չի ընդունի, մեղք իրա գլուխը։ Oh, I give you praise. You alone are holy. You alone are worthy. You know, I tell you one thing. Because of this, God is going to bless you all. Because one person went to home with the Lord. Because of you guys. You alone are holy. You alone are worthy. You deserve the glory. So, precious people, dying is not important. Where you go, that's what's important. I know dying is not a good thing, but at least this man went to home. And because of you guys. That's why you guys have to stay together and increase in numbers. So I can send you more homes. I give you praise, Holy Spirit. You alone are holy. Man, I feel the presence of the Lord. You alone are worthy. Jesus, you deserve the touch in Jesus' mighty name. Jesus, you alone. I give you praise. You alone are worthy. Jesus, you deserve the glory. Jesus, Lord, I bless these people. Say, Lord, I'm open to you. Please use me. Lord, I'm open to you. I beg you, use me. Thank you, Jesus, for the mercy and the opportunity you're giving to me. Thank you, Jesus, that my life is benefit to save souls because you died for souls. Holy, holy.
Everyone, please sing with me. Holy Jesus. Come on, little loud, please. He's right here. If you want Him to touch you, He's right here. Come on, people. As we as a Jesus, holy Jesus. Oh, one more time, come on, people. Holy, 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 holy. Let your master hear your cry. Let every angel hear your cry. Holy, holy. Every angel sing with you. As we lift our hearts as a token, I give you praise. Jesus. Precious Master, precious Master, precious Master. Softly, softly go. Oh, to be your children, gracious Father, as we lift our hearts before you as a token. Gracious Father, my sister, as a great blessing is coming to your way. Never listen to the devil, never listen to anyone. All the apostles, all the ministers went through difficulties. There was a time when they give up, but the strength of Jesus hold them. Fire in Jesus' mighty name. I remember one of the scriptures, Paul says that he got deep stress. The point of dying, he said, persecution was beyond their ability, he said. But he never quit. Never quit. Jesus. Jesus. Never quit. Never quit. And never quit. People will come, gossipers will come, righteous people will come. They will come. Do not look your left or right, but focus on your Master. Wonderful Jesus.
I give you praise. Sherarababa shenderebe shende. Erabakoterebebe shande. Anderebe shende korabayete. Aprebede hotrebede standerebe shende. Thank you, Jesus. Bless your people. Bless their life. Bless their life. I wish, Master, that every person here serve you, Lord. When they come with good news. They bring souls to your kingdom. Because that's what you want. Thank you for your mercy. Thank you for your grace. And God's people said, and God's people said, and God's people said, Amen. Hallelujah. Praise the Lord. All right, people, չմոռանաք օգնեք մեզ ձեր ֆինանսով, որ կարողանանք մեր $5,000 վարձը տանք։ Ձեր տասանորդներով, ընծաներով, բակետներ ընդեղա, please don't forget to bless our church. Huh?